नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ जून मास 4 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआकुरी अच्छा तेज भिडियोटी गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपण क्यों जिलार भिडियोटी देखुं ताहा जनातु। आज प्रथम खबर ओडिशा नुआ उपकूल राजपथ को कैबिनेट रे मंजूरी खर्च हेब 8,300 कोटी। ओडिशा नुआ उपकूल राजपथ को केंद्र कैबिनेट मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में होता निष्पत्ति अनुसार रामेश्वर पारादीप पर्यंत 163 किलोमीटर यह राजपथ निर्माण हेब। यह मेगा प्रकल्प 8,300 कोटी टंका खर्च हेब। नुआ उपकूल राजपथ रामेश्वर ठारू पारादीप रे पहुंचब अर्थात यह प्रकल्प खोर्धा पुरी केन्द्रापड़ा और जगतसिंह जिला को छुईब। यह प्रकल्प उपकूल ओडिशा समेत राज्य विकास में सहायक हेब। परवर्ती खबर खूब शीघ्र भुवनेश्वर जयपुर विमान सेवा एसहित भुवनेश्वर विमान बंदर तृतीय एयर टर्मिनाल को खूब शीघ्र कार्यक्षम कर भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर सर्वांगीन उन्नति विमान बंदर परामर्शदाता कमिटी बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। बुधवार भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर इंट्रिग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स सम्मिलन कक्ष में बैठक अनुष्ठित होता। परवर्ती खबर दिल्ली में पुणी थे चमकिला गंजाम जिला को 3 प्रतिष्ठित जातीय पुरस्कार। पुणी थे दिल्ली में चमकिला गंजाम जिला को मिली 3टी प्रतिष्ठित जातीय पुरस्कार। जिलार 2टी पंचायत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतस्थ विकास पुरस्कार पाई बेले गंजाम जिला नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार पाइबार गौरव हासिल करिछि। समग्र राज्यर 4टी पंचायत एवं गोटे जिला ही जातीय पुरस्कार पाइबा योग्य विवेचित होता बेले से 3टी पुरस्कार एकाकी गंजाम जिला पाइबा सक्षम होइछि। परवर्ती खबर श्रद्धालुओं हेब ई हुंडी पुरी जगन्नाथ मंदिर में कार्यकारी हेब ई हुंडी व्यवस्था। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर ई हुंडी व्यवस्था कार्यकारी निमंते उच्च स्तरीय बैठक लोकसेवा भवन में अनुष्ठित हो जाएगी। आईन विभाग सम्मिलन कक्ष में मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंद्र अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में ई हुंडी व्यवस्थार सफल कार्यकारी निमंते आलोचना होता जो उक्त भक्त तथा श्रद्धालु निज जन्मदिन विवाह वार्षिकी तथा निजर मनस्कामना पूर्ण खुशी किभली भाव ऑनलाइन माध्यम श्रीमंदिर हुंडी अर्थराशि दान करें से आलोचना होता। परवर्ती खबर खरा छुट्टी सरिबा पूर्व पहुंचब बही 90% बही बंटा चली बाकी 10% खरा छुट्टी सरिबा पूर्व पहुंचब। खरा छुट्टी सरिबा पूर्व स्कूल पिलांक पाखरे पहुंचब बही विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना। मंत्री कहते जे 90% बही छपा सरिलाणी पिलांक पाखरे पहुंचुजी बाकी 10% बही खरा छुट्टी पूर्व पिलांक पाखरे पहुंचब। तेबे प्रिंटिंग समस्या पई बही छपारे विलंब होइतिबा कथा को मंत्री स्वीकार करिसंती। मंत्री कहते जे जेउटी बही छपा हो जाउछि सेठारे किसीटा प्रिंटिंग रे समस्या पई विलंब होइछि जेउथिपई बही बंटारे विलंब होइछि। आम पिलांक पई चिंतित अछुं किसी समस्या हेबनी बोली आश्वासना दैछंती विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। परवर्ती खबर दंडारे पड़ा कंटा 3 रथर अख उपर को उठिला दंडा फ्रेम। आज दंडारे कंटा पड़ा कार्य पाखे आसुची महाप्रभु घोष यात्रा रथ कलार जोरदार चली रथ प्रस्तुति 3 रथर निर्माण कार्य द्रुत गति आगे चली बेले बुधवार दंडारे कंटा पड़ा कार्य संपन्न हेब। 3 रथर अख उपर को दंडा फ्रेम उठी सारी गोले कार्य शेष होइछि। कमार सेवक मैंने 3 रथर दंडारे आज दंडा कंडा पकाइबा कार्य करुछंती। परवर्ती खबर 7 दिन मध्य भत्ता समस्यार समाधान एणिकी सीधा सड़क हिताधिकारी अकाउंट की जीव टंका आ 7 दिन मध्य भत्ता समस्यार समाधान एणिकी सीधा सड़क हिताधिकारी अकाउंट की जीव भत्ता टंका। सामाजिक सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड एने प्रतिक्रिया देइछंती। से कहते जे भत्ता को नहीं केंद्र सरकार किसी टेक्निकल प्रोब्लेम थिला एणिकी केंद्र सरकार निर्देश SNS सोर्स माध्यम अकाउंट भेटिंग चली जहाँ माध्यम IFMS सेवा माध्यम रियल टाइम पेमेंट हेब से भत्ता प्रदान में असुविधा रोचे आ 7 दिन मध्य अकाउंट भेटिंग होगला भत्ता समस्या रहा एका संगे हिताधिकारी को भत्ता मिल जाए हिताधिकारी को आश्वस्त करे सामाजिक सशक्तिकरण मंत्री। परवर्ती खबर एलिनो नुहे आसुची सुपर एलिनो जून एवं अगस्त मध्य हेब सृष्टि। एलिनो नुहे आसुची सुपर एलिनो सतर्क कराई देइछि जातिसंघ। एक शक्तिशाली एलिनो सारा विश्वर पाणीपाग चक्र को गड़बड़ कर
ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱ ପାଣି। WMO କହିଛି ଯେ ଏଲ୍‌ନିନୋ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅତି ଖରାପ ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗୁରୁତର କରିପାରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍‌ନିନୋ। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍‌ନିନୋ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନେଇ 80% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଉଟିଙ୍କୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି ଚିନି ଡାଲି ତେଲ ଦର, ପୁଣି 3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଚିନି, ରାଜ୍ୟସାରା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା। 15 ଦିନ ତଳେ ଚିନି କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର ଥିଲା 43 ଟଙ୍କା, ଏବେ 48। ସୋରିଷ ତେଲ ଥିଲା 160 ଟଙ୍କା, ଏବେ ହେଲାଣି 190 ଟଙ୍କା। ଡାଲି କିଲୋ ପ୍ରତି 120ରୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି କଳବଳ କରୁଛି। ସେପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗରିବଠୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏହା ଫଳରେ ପନିପରିବା ଦର ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା, ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟିଏ ଦର ଥିବାବେଳେ ଗାଁରେ ଦର ଅଧିକ ରହୁଛି। 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି। ତେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦର। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ 70% ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରୁ ମଗାଉଛି। ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ, ଦୀଘାରୁ ଖାଇବା ତେଲ ଯଥା ସୋରିଷ ତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ, ପାମୋଲିନ ତେଲ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଖାଇବା ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖତ ଖାଉଛି ମୋ ସାଇକେଲ, ଫେଲ୍ ମାରିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା। ରାଜଧାନୀରେ ଖତ ଖାଉଛି ମୋ ସାଇକେଲ। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସାଇକେଲ ଥିଲା ଯାତାୟାତର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ବାହାଘରରେ ଯୌତୁକ ଭାବେ ସାଇକେଲ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସାଇକେଲର ଚାହିଦା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାନବାହନ ଏକ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିମ୍ବଲ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଏବଂ ତେଲ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାହାଗିରି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ BMC ହଜାର ହଜାର ସାଇକେଲ କିଣିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦ ବିକିବାକୁ ଭାରି ମନ, ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ମହାଲ ଡେଇ, 21 ପାଇଁ 532 ଆବେଦନ। ଅବକାରୀ ପେଢ଼ିକୁ ଆସିଲା 16 କୋଟି। ମଦ ବେପାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଆବେଦନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ଲଟେରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସାରା ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ସକାଳୁ ଅପରାହ୍ନ ଯାଏଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଟେରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ବିବାଦୀୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୌରବ ଶିବାଜୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନିଲାମି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟଥର ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମାନତ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲେ। ଲଟେରୀରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ମାତ୍ର 21ଟି ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ 532ଟି ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅମାନତ ବାବଦକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପେଢ଼ିରେ 15 କୋଟି 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଏହି ଅମାନତ ରାଶି ଫେରସ୍ତ ମିଳିବନି ବୋଲି ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କବାଟ ଖୋଲି ନ ପାରି ଫସିଗଲା ଚୋର। ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଶିଥିଲା, କବାଟ ଖୋଲି ନ ପାରି ଫସିଗଲା ଚୋର। ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଫସିଲା, ମାତ୍ର ବାହାରି ବେଳକୁ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲି ପାରିଲାନି। ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଫସିଗଲା ଚୋର। ରାତିସାରା ମୁକୁଳିବା ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେଲା। ସକାଳେ ପୂଜାକୁ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଚୋରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, କାଲି ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁରକ୍ଷାରେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ପୁରୀରେ ଆଜିଠୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ରାଜିଲ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ, ରୁଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, UAE, ଚାଇନା ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଜ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ବର୍ଷାରାଣୀ ମୌସୁମୀ। ସମ୍ଭବତଃ 10ରୁ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଥାପିପାରେ। ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯଦି ସତ ହୁଏ, ତେବେ ରଜରେ ଜମିବ ମଉଜ। ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଭିଜାଇ ଦେବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ବହିପାରେ ମୌସୁମୀ ଭୁବନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ CC ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 4-5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ। ଯଦିଓ ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ସେତେ ପ୍ରଭାବ ରହି ନପାରେ, ତେବେ 7ରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ
ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମୌସୁମୀ ଆରବ ସାଗର ଶାଖା ସହ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଶାଖା ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ 13ରୁ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିବ। 13ରୁ 14 ତାରିଖ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିଶୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଉଥିବା ଏକ ସରଳ ଡିଜିଟାଲ ବହି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅତିଶୟ କମ୍ ଓଜନ ଥିବା ଶିଶୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଙ୍କ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 6 ମାସରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ଅତିଶୟ କମ୍ ଓଜନ ଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟର ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 8 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ 6 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ବମୋଟ 18 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 35,000 ଅତିଶୟ କମ୍ ଓଜନ ଶିଶୁ ଏହି ସୁବିଧାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 10.7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇର ସୁଷ୍ଟିକରଣ, ସୁନା ବିକ୍ରି ଖବର ମିଛ। ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ସୁନା ବିକ୍ରୟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛି ଯେ ଭୌତିକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର 828.52 ଟନରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବରୁ ଏହାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ $12 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆରବିଆଇ ଏହି ସୁଷ୍ଟିକରଣ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଆଗୁଆ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ତଥା ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଆଗୁଆ ପୈଠ କରିବେ ସରକାର। 2 ମାସର ଆନୁମାନିକ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଶିବକୁମାର। ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକଭବନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର 25ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଭବନରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜି ପରମେଶ୍ୱର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେଲେ ଶପଥ। ଏହି ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖଡ଼ଗେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ନେଇ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ରହିବ। 5 ଓ 6 ଦୁଇ ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 21କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଆହୁରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା। ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗର ହୌଜ ରାଣୀରେ ଏକ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଏଯାଏଁ 21ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ତଳକୁ ଅନେକ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତାହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହତମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦରେ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖଣିଜ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖଣିଜ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଆପତ୍ତିବିହୀନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ସହର ନୂଆଜାମମଡ଼ା ଠାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ MCL ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀ ଲୋୟର PMGରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ।